because we can compare different customs, different cultures from all the countries, not from only 2 countries, but from 6 countries. And was very good because we are different customs and different foods, and I like Greeks families, Greeks people. Yes, they are very very funny, very friendly. Yes, are similar maybe from Italian people. Yes, was a very good project. Λέει ο Μάρκ ότι ενθουσιασμένο τον είδα. Ναι, γιατί εδώ έχει την ευκαιρία, δεν είναι συνεργασία 2 σχολείων που θα συγκρίνει πολιτισμό και συνήθους κτλ. Από 2, αλλά είμαστε μαζεμένοι 6 διαφορετικοί πολιτισμοί εδώ πέρα. Και του αρέσει πάρα πολύ που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει παραδόσεις και συνήθειες από τις άλλες χώρες, γιατί μοιραστήκαν πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά. Κάναμε και πολιτιστική βραδιά, χθες το βράδυ ανταλλάξαμε χορούς, πράγματα, era πολύ ωραία. Και του αρέσει πολύ που είναι και πολύ αστείοι, φιλικοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Περνάει πολύ καλά. Ο Ιμπραήμ τώρα, ποιες είναι οι δικές σου εμπειρίες, Ιμπραήμ, από αυτήν την συνύπαρξη? How do you feel, Ibrahim, about this whole thing? Yeah, I feel very good. I'm really glad that we're doing this because I think we really, I think this is something that we should like care about, like the way because social media takes up a huge chunk of our lives. And I think it's important that we need to learn and raise awareness about how we should, you know, use it wisely and not to abuse it. So I think I'm really glad that we're actually doing this. And like Marco said, I think it's great that people from all countries gathered and we see all the different customs, and we also have our shared we also share a lot in common, especially in the way we use social media. So yeah, my experience was really good, and that's it. Okay. Και ο Ιμπραήμ νιώθει πολύ καλά για όλο αυτό. Σημειώνει ότι όλοι εμείς, κυρίως η γενιά τους, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα και με αρκετά παρόμοιο τρόπο κιόλας. Και θεωρεί πολύ σημαντικό το ότι μέσα από το πρόγραμμα έχουμε την ευκαιρία να προβληματιστούμε σχετικά με το πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε με σοφό τρόπο και υπέρ μας και να μην κάνουμε κακή χρήση. Και φυσικά και ο Ιμπραήμ σημειώνει ότι όλο αυτό με την ανταλλαγή συνηθιών, πολιτισμών, έχουμε πολλά κοινά, έχουμε πολλά διαφορετικά και του αρέσει πάρα πολύ. Έχουν ξανασυμμετάσχει τα παιδιά σε τέτοια προγράμματα? Have you participated to any such project before? No, it was the first time. Πρώτη φορά για τον Μάρκο. What about you, Ibrahim? Same. Πρώτη φορά και για τους δύο. Είναι πολύ καλό αυτό. Ναι. Γιατί έχουν παρόμοιες εμπειρίες τώρα και τα παιδιά τα δικά μας. Ναι. Αυτό που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ή αυτό που θέλετε και κρατάτε σφιχτά ως ανάμνηση τώρα που θα φύγετε, ποιο είναι από αυτή την εβδομάδα? Okay, what is the one thing that made the biggest impression to you? What is the one thing you will keep and bring with you back to your country? The question goes to both of you. I think that the thing that impressioned me a lot it's that when we go to Athens, I see a very good city with a lot of people. Move, not a slow city, but very fast. Yes, and this is good. A modern museum, a lot of tourists. Yes, I think that is a very beautiful city, and I will have this city in my heart for my life. Και ο Μάρκο λέει ότι του άρεσε πάρα πολύ το ταξίδι στην Αθήνα.
Του άρεσε που ήταν μια πόλη ζωντανή, του άρεσε που πήγε σε ένα μοντέρνο μουσείο, πήγαν στην Ακρόπολη, Ναι. του άρεσε πάρα πολύ. Και λέει ότι θα κρατήσει την Αθήνα στην καρδιά του. Μπράβο. φεύγοντας. What about you? Friends, you know, I made some really good lifelong friends, and yeah, that. I mean, That's obviously. what you're going to remember, yeah? Yeah, I mean, obviously, I'm going to remember all the museums and you know, all the sites and the food. But you know, friends, you know, is the most important thing to me. So, yeah, that's what I'm going to remember, and you know. Okay, ο Ιμπραήμ λέει ότι φυσικά και θα θυμάται και τα αξιοθέατα και τα μουσεία και όλα, αλλά οι φίλοι που απέκτησε εδώ είναι το πιο σημαντικό και αυτό που θα κρατήσει. Από ποια μέρη είναι τα παιδιά? Είναι από την Κωνσταντινούπολη ο Ιμπραήμ και από τη Φεράρα ο Μάρκο. Πανέμορφες πόλεις και των δύο, You have έτσι. very beautiful cities, both of you. Πάρα πολύ όμορφες Ναι. πόλεις. Η οργάνωση τώρα, θέλω να ρωτήσω τους μικρούς, όχι τους μεγάλους, γιατί οι μεγάλοι οργανώνουν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πούν οι μικροί. Πώς τους φάνηκε αυτή η διοργάνωση και στην πρακτική της, έτσι, στην καθημερινότητά της, στην εφαρμογή της, υπήρξαν ελλείψεις σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους? Εσείς μην κοιτάτε μακριά, μην τα κοιτάτε βαθιά στα μάτια. Okay. How do you feel about the organization of the whole project? We, the grown-ups, organize something and you participate in it. Do you think it was well organized? Do you think that it was lacking something you have some suggestions or something we should do better? What do you think about this part of the project, I think organization? The organization of the project was very well organized. Yes, all was perfect. All the days were all organized. Not all activities for all the hours. Not hours with nothing. Yes. Maybe that's the lack of the program, bad thing. You didn't have much free time. But you did have free time, yeah. Ο Μάρκο λέει ότι ήταν πάρα πολύ καλή οργανωμένο το όλο πράγμα. Υπήρχαν δραστηριότητες για όλες τις ώρες. Πολύ ικανοποιημένος. Any suggestions for something that should have been done better? Yes. All I was suggested by all we have done. Not activity more than the other. Everything was perfect. What? Everything was Yes, perfect. yes. Όλα ήταν τέλεια. Ο Ιμπραήμ. Ibrahim, what do you think? You should Well, be a bit more strict with our organization. Come on. well, I don't really have anything negative to say about it. I think it was, you know, it was really well balanced in terms of fun and work, and I don't know. I think it worked really well. We had fun. I believe we've done a good job. I don't know. You be the judge. Yeah. So yeah, I mean, I don't really have any complaints. So yeah, I think it was perfect. Ικανοποιημένος Ναι, πολύ ο του Ιμπραήμ λέει Ιμπραήμ. ότι υπήρχε πολύ καλή ισορροπία μεταξύ διασκέδασης και εργασίας. Πιστεύει ότι δουλέψαν Πολύ καλά ωραία. και πράγματι δουλέψαν πολύ καλά. Τα παιδιά τι φιλοδοξίες έχουν, τι θα ήθελε να γίνει ο Μάρκος? So, when you grow up, what do you want to become? It's a difficult question. I'd like to be maybe a footballer Ολοφάνερο. Ποδοσφαιριστής. Ολοφάνερο. or maybe an engineer. Ή Or a doctor. μηχανικός, ή γιατρός, δεν έχει ακόμη. Ναι, what about you, Brain? Translator. Μεταφραστής. Α, μπράβο. Και στους δυο καλή επιτυχία και όλα τα καλά στη ζωή σας να Good έρθουν. luck to your choices in life. Thank you. Thanks. Και χαρήκαμε κι εμείς πολύ που σας γνωρίσαμε, παιδιά. Very happy to have met you, Suisse. Thank you. It was nice Σας to meet you. ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Έγινε. Ο Μάρκος Καλώς. προηγουμένως. Λοιπόν, Οκ. κάνουμε Άκουσε. μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Κυρία Καλιμάνη, είστε υποδιευθύντρια του Λυκείου Βέλου. Είναι ένα πρόγραμμα που, όπως συζητήσαμε και με τα παιδιά, είναι κατενθουσιασμένα τώρα που οδηγείται στην λήξη του. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που φεύγουν έτσι. Βλέπουμε χαρούμενα παιδικά πρόσωπα με γεμάτα εμπειρίες και πολύ εντυπωσιασμένα από αυτό που βιώσανε. Όμως υπάρχει και άλλη πλευρά αυτή των εκπαιδευτικών, των συναδέλφων σας, εσάς που βεβαίως αφορούσε την φοβερή προσοχή, την άρτια οργάνωση, το να μην ξεφύγει κάτι. Πώς ήταν τώρα όλο αυτό βιωματικά? Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ κουραστικό και χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά εκ μέρους μας. Αφενός μεν γιατί είμαστε ένα μικρό σχολείο με λίγους εκπαιδευτικούς και αφετέρου γιατί δεν μπορούσαν να εμπλακούν όλοι στο πρόγραμμα. Αλλά εγώ δεν θα το μετανιώσω, δηλαδή νομίζω ήταν και εμένα η καλύτερη εμπειρία που έχω ζήσει στη ζωή μου στο σχολείο μέχρι τώρα. Άξιζε απολύτως και η κούραση και η προσπάθεια για αυτό που λέτε, για τη χαρά των παιδιών και των ξένων αλλά και των δικών μας που είναι κατενθουσιασμένα και πάρα πολύ συγκινημένα. Θα έχουμε πολλά δάκρυα. Κλαδμούς και οδυρμούς, σας το λέω από τώρα. Εντελώς, ναι. Όλο αυτό σκέφτονται. Άξιζε τον κόπο, εγώ δεν το μετανιώνω ούτε μια στιγμή. Οι συνάδελφοι σας τώρα είναι από την Ισπανία, από δίπλα στην όμορφη Βαλένθια, γνώρισα και παιδιά. Την εμπειρία σας θέλω. Πώς είδατε αυτό το πρόγραμμα και τα παιδιά που βρέθηκαν με παιδιά άλλων 5 χωρών, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά συναισθήματα? Για μας είναι πολύ ωραία εμπειρία. Είναι αλήθεια να είναι πολλή δουλειά να το κάνουμε, αλλά είναι πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό να αυτοί γνωρίσουν άλλη χώρα, άλλες συνήθειες. ναι. Και μόνο βλέποντα αυτό, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι σε κάποια συζήτηση τα παιδιά διαισθητικά μου είπαν ακριβώς αυτό που γνωρίζουμε για κάθε λαό. Δηλαδή, ρωτήσαμε αν πας τώρα στους φίλους σου πίσω και και σε ρωτήσουν τι έχεις να πεις για τους Έλληνες, τι έχεις να πεις για τους Ιταλούς, τι έχεις να πεις για τους Ισπανούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τους χαρακτηρισμούς, τους κέριους χαρακτηρισμούς που κάνουν τα παιδιά για τον κάθε λαό και χαίρομαι πολύ γιατί αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίσανε ήταν και ό,τι καλύτερο έβγαινε από τον κάθε λαό και την κουλτούρα του. Θα το δείτε το βράδυ στην εκπομπή και πραγματικά είναι πάρα πολύ επιτυχημένο αυτό που λένε για όλα τα παιδιά που γνωρίσανε, με αφορμή αυτά τι φαντάζονται για τον κάθε λαό. Ένα σχόλιο και από την κυρία θα μας βοηθήσετε βεβαίως για τις δικές της εντυπώσεις εδώ στην Ελλάδα και για το πρόγραμμα βεβαίως. Que vuelvan a saber un poco la tua experiencia sobre la estada y el programa. Bé, ho has de traduir tu? Pues ha estat molt enriquidora perquè he après moltes coses a nivell personal i també he vist que n'hi ha moltes coses que són en comú dins del que és el món del professorat i de l'alumnat. Ήταν για αυτή και είναι εμπειρία τέλεια. Έμαθε πολλά. Περί το σχολείο από... Της εκπαίδευσης ουσιαστικά. Από άλλων χώρων. Ναι. Και έχει δει ότι τα προβλήματα που έχουμε στην Παλένθια στο Λύκειο είναι το ίδιο σε άλλο.
Αυτό είναι αλήθεια, αν μπορώ να πω και εγώ κάτι, γιατί όταν μαζευτήκαμε όλοι οι εκπαιδευτικοί, αρχίσαμε ο ένας να ρωτάει τον άλλον τι κάνετε εκεί, πόσες ώρες έχετε, πόσα παιδιά στην τάξη, τα μαθήματα, οι απουσίες, και είδαμε ότι έχουμε τόσα κοινά,